पुणी थे रंजित ऑफिशियल ओडिया यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुच्ची। आसतु आज पाकशाला साहित्य अंतर्गत मादला पांजी आमर रुद्र सुधानिधि संपर्क में कितोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न होउछि जे सोमनाथ व्रत कथारे वर्णित होइथिबा राजांक नाम कौन? ये प्रथम कोई सोमनाथ व्रत कथा गोटे क्वेश्चन आसी जाए। तो सोमनाथ व्रत कथारे वर्णित होइथिबा राजांक नाम होछि पाटली नगर राजा वीर विक्रम। कौन? पाटली नगर राजा वीर विक्रम। परवर्ती क्वेश्चन जे मादला पांजी विषय वस्तु को केते भाग करा जायछि? माने तार उत्तर मैं लिखि देछि जगह 3 भाग। और परवर्ती क्वेश्चन अछि जे मादला पांजी रे केतुटी कर्ण अछि? मादला पांजी रे केतुटी कर्ण अछि? 5टी कर्ण अछि। मादला पांजी रे थिबा कर्ण गुडी को कौन कौन कहा जाय? अर्थात मादला पांजी रे थिबा कर्ण गुडी को कौन कौन? तार उत्तर होछि मादला पांजी थिबा कर्ण गुडी होछि हमर कोठकर्ण, बैठकर्ण, चढ़ाऊ कर्ण, देउल कर्ण, पांजिया कर्ण। देखो मन रखिब कवच देपा। कवच देपा ही पास मन रखिदेव। क ना माने कौन ना कोठाकर्ण, ब ने कौन बैठीकर्ण, च ने कौन चढ़ाऊ कर्ण, दे ने कौन देउल कर्ण, पा ने कौन पांजिया कर्ण। तो कवच देपा यही पास मन रखिदेव ना कौन 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 अच्छी मादला पांजी थिबा कौन गुड 5टा है आम जानिले कवच देपा। तो कौन कौठकर्ण अर्थात तार कार्य कौन थिला ना तार कार्य थिला जे विवरणी मान राजप्रसाद संग्रह करवा। अर्थात राजप्रसाद जो विवरणी थिला सेटा संग्रह करथिला कि ना कोठगणर कार्य थिला। सेमती बैठकगणर कार्य कौन थिला ना बैठकगणर कार्य थिला जे विवरणी मानकु निर्वाचन करवा। अर्थात राजप्रसाद रो जो विवरणी मान संग्रह कर जाउथिला ताकू पुणी निर्वाचन करवा होचे बैठकगणर कार्य। तापर चढ़ाऊ कर्ण देखो विभागीकरण करी विभाग मानकर लिपिबद्ध करुथिले। अर्थात विभागीकरण करे से विभाग मानक लिपिबद्ध करुथिले सेटा होचे हमर चढ़ाऊ कर्ण जो विवरणी संग्रह करथिले विवरणी को पुणी निर्वाचन करथिले तापर विभागीकरण करथिले ताको विभाग मानक लिपिबद्ध करुथिले एटा होचे चढ़ाऊ कर्ण। तापर देउल कर्ण कार्य होची जे पांजी पाठ करबा दायित्व होची ता कार पाग थिला ना देउल कर्ण पाग थिला। तापर पांजिया कर्ण होची ना पांजिया कर्ण कार्य होची पांजी संरक्षण और पांजियार नकल प्रस्तुत करथिले के माने एटा पांजिया कणर कार्य। तो मु एटा को प्रश्न तैयारी करने एटा को टिके बुझी देछि ए पासे। तो कवच देपा क ने कोठकर्ण, ब ने बैठकर्ण, च ने चढ़ाऊ कर्ण, दे ने देउल कर्ण, पा ने पांजिया कर्ण। कवच देपा हम रखि परिबा कवच हम कवच बिंदु कवच अछि से कवच बा देपा कवच देपा ए पासे म रखि देबे एटा को हला सहज लागिबो। सेमते आंचलिक पांजी को कौन कह जाए ना आंचलिक पांजी को आम चकड़ा बोली कही था। कौन कही था आंचलिक पांजी गुड़ी को चकड़ा कह जाए जमी थी गोविंद दास चकड़ा, खुर्दा चकड़ा, रामेश्वर चकड़ा एमती अच्छे आंचलिक पांजी गुड़ी को है। तो आउ गोटे जगह मुझे छाड़ी देती से जे मादला पांजी केतोटी विभाग अच्छी? मादला पांजी केतोटी विभाग अच्छी ना मादला पांजी 5टी विभाग अच्छी। से 5टी विभाग होची हमर राजखंजा 1 नंबर विभाग जे कि राजखंजा कौन थिला ना राजा मानकर विशेष घटना बोलथिला जहाँ चढ़ाऊ कर्ण पाक थिला जिन चढ़ाऊ कर्ण जिन दायित्व थिला सेटा राजखंजा। अर्थात राजखंजा रे राजा मानकर विशेष घटना बोली। तापर सेकेंडटा होची देशखंजा एथिरे दान दक्षिणा स्थावर अस्थावर संपत्ति इत्यादि तालिका करथिला। यह कोठा कर्ण पाक थिला देखो। तो देशखंजा कार देशखंजा रे कौन थिला ना देशखंजा करथिला दान दक्षिणा स्थावर अस्थावर संपत्ति इत्यादि तालिका करथिला। आउ राजखंजा देशखंजा तापर आसला कर्मांगी रे कणा थिला ना मंदिर रीतिनीति पर्वपर्वाणी अन्यान्य मुख्य घटना बोली लिपिबद्ध थिला। मंदिर सेटा हमर साधारणतः श्रीमंदिर कथा कह पारे मंदिर रीतिनीति पर्वपर्वाणी अन्यान्य विभाग उठाला। तापर कौन अछि ना दिन पांजी 4 नंबर कौन अच्छे दिन पांजी ए मादालर लेखा प्रति वर्ष विपुल संक्रांति दिन ठार आरंभ होता। अर्थात दिन पांजी कौन मादला पांजी लेखा होता तार आरंभ करा क्यों दिन प्रति वर्ष विषुव संक्रांति ठार आरंभ करथिला दिन पांजी।
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦିନ ପାଞ୍ଜି ନାମ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଚକଡ଼ା କଥା ତ କହିଥିଲି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚକଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନା 5ଟି କରଣ ଅଛି, ପୁଣି 5ଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ଯେମିତି 5ଟି ବିଭାଗ ରାଜଖଞ୍ଜା, ଦେଶଖଞ୍ଜା, କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଦିନପାଞ୍ଜି, ଚକଡ଼ା। ଆଉ ତାର 5ଟା କରଣ ହେଉଛି କବଚ ଦେପା, କୋଠ କରଣ, ବୈଠ କରଣ, ଚଢ଼ାଉ କରଣ, ଦେଉଳ କରଣ, ପାଞ୍ଜିଆ କରଣ। ବୁଝିପାରିଥିବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆମେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରି କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଏ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାର୍ଲିଂ ସାହେବ। ସେ କେତେ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ ନା 1822 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମସିହାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ତାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାର୍ଲିଂ ସାହେବ। ତ କେତେ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ହେଉଛି 1822 ମସିହାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଦଳର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଦଳର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଏହାର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର। ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର, ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମିତି ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ହସ୍ତପଦହୀନ। ତ ମାଦଳର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଥିବେ ମାଦଳର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର। ତାପରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆସାମରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେଖ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ପୁଣି ଆସାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆସାମରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ବୁରୁଞ୍ଜି କୁହନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆସାମରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବୁରୁଞ୍ଜି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓ ସିଂହଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସିଂହଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ କାଶ୍ମୀରରେ କୁହାଯାଏ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଂହଲରେ କୁହାଯାଏ ଦାଢ଼ା ବଂଶ। ସିଂହଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦାଢ଼ା ବଂଶ। କାଶ୍ମୀରରେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ସିଂହଲରେ ଦାଢ଼ା ବଂଶ, ଆଉ ଆସାମରେ କୁହାଯାଏ ବୁରୁଞ୍ଜି ହେଲା। ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତୋଟି ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ହଁ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତୋଟି ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ତାହା ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ନା ତିନୋଟି ଜଣାଯାଏ, ତିନୋଟି ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକଳିତ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ? ଆତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇଛି ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକଳିତ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ସେ କରିଥିଲେ 1965 ମସିହାରେ। ଏ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକଳିତ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ସେ 1965 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ? ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ? ଏହା ହେଉଛି ଶୈବ ଧର୍ମ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ? ନା ଶୈବ ଧର୍ମ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର? ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର? ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର? ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ 1967 ମସିହାରେ 1967। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ସମ୍ପାଦକ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା ଆମେ କହିଥାଉ କଲଶା ଚଉତିଶାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। କଲଶା ଚଉତିଶାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? କଲଶା ଚଉତିଶାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ତାହା ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନା କିଏ? ନା କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ବିଚ୍ଛିଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଯେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାନ
କାହା କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ? ନା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ କାହା କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ? ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆମର ଟିକେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କିଏ? ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1968 ମସିହା ମୋର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନା ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହଣ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନା ହଣ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନା ଆମର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କର। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି। ମର୍ଦ୍ଦଲ ଆକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ। ନା ମର୍ଦ୍ଦଲ ଆକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ମର୍ଦ୍ଦଲ ଆକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। କିଏ? ନା ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। କିଏ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଏହା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କିଏ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଗୋରକ୍ଷନାଥ। କିଏ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? କିଏ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ପରିଚିତ। କାହାର ନେପାଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ? ତ ନେପାଳରେ କାହାର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ? ତା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଲା। ତ ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ନା କ'ଣ? ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଶୁବେଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଏ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନା ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଶୁବେଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ଅଛି? ହେଉଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ହେଲା। ତ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଯେ ଆମର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ 300ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।